to be satisfied. 오늘은 사명 안에서 만족을 찾다라는 제목으로 여러분들과 함께 말씀 나누기 원합니다. The topic is finding satisfaction in God's mission. 나무교회에서 감사하게도 제가 원하는 책을 읽을 수 있도록 책을 살 수 있게 book allowance를 저에게 허락해 주셨습니다. 요즘에 제가 읽고 있는 책이 온라인 교회라는 그런 책인데요. 이 책에 한 가지 질문이 나오고 그 질문에 대한 한 가지 퍼스펙티브가 나오는데 제가 굉장히 공감한 내용이 있어서 여러분들과 함께 이 질문과 이 퍼스펙티브를 나누면서 오늘 설교를 시작하기 원합니다. 그럼 잘 보이실지 모르겠는데요. 그 질문이 무엇이냐면 코로나 이후 교회 학교 운영은 가능한가입니다. 조금 길지만 이 책에 나온 내용을 제가 여러분들과 함께 나누기 원합니다. 신앙교육의 주된 장이 달라졌고 주체가 달라졌을 뿐이다. 그동안 자녀들의 신앙을 교회에서 위탁했다면 이제는 가정에서 그 몫을 감당하게 되었다. 그러나 잘 생각해보면 원래의 자리로 돌아간 것이다. 자녀의 신앙을 부모가 책임져야 하는 것은 당연한 것이기 때문이다. 그리고 교회는 부모가 그 역할을 잘할 수 있도록 적극적으로 도와야 한다. 코로나19는 이 전환점을 한국교회에 시사하고 있다. 다음 슬라이드 보여주시면요. 새로운 땅 가나안에 들어갔지만 악순환을 반복했던 사사시대로 살 것인지 아니면 바벨론에 살면서도 신앙교육에 힘써 성전과 성벽을 세우고 무너진 백성의 마음을 일으킨 놀라운 인재들을 길러낼 것인지는 부모에게 달렸다. 신앙교육의 새로운 장이 된 가정과 일상에서 자녀와 부모가 어떻게 살아내야 할지 그 방법을 찾도록 적극적으로 돕는 일이 교회가 해야 할 오리지널임을 기억해야 할 것이다. 교회와 가정은 반드시 연대해야 한다. This book basically tells us that for a long time we have entrusted the role of educating our family members and our kids in their faith to the church. And through this situation that we have to sort of worship at home together, this is really posing as an important question. Who is responsible for raising up the next generation and our kids' generation in their faith? And this book is arguing that the church and the families needs to align and cooperate together, but the main role of raising our next generation's faith must dwell with the parents and in their homes. 제가 이 책에 있는 내용을 여러분들과 나중에 한 번 더 좀 자세하게 나눌 기회가 있었으면 좋겠습니다. 이 책은 교육의 주체와 방법에 대해서 이야기하고 있는데요. 저는 교육이 단지 우리 자녀들에게 해당되는 것이 아니라 우리 모두가 평생 배워야 하고 성장하는 책임이 모든 성도에게 있다고 생각합니다. I believe that education is not about your age or is about school, but education is our responsibility to continue to grow and continue to mature in our faith. And I have given a lot of thought to this question. What is education? 여러분, 교육이란 무엇일까요? 제가 이 교육은 우리 자녀들이 학교 가고 학원 가고 SAT 보고 이런 교육이 아니라 For us Christians, what is education? 이런 질문을 많이 하게 했습니다. 저는 교육이 바로 다음과 같다고 생각합니다. 교육이란 생각하고 질문하게 하는 것이다. Education allows people to think and ask questions. If you're not asking questions, you are probably not learning. Only when you ask questions, that's when you will pursue finding answers, and that is going to be the answers that you have for your life. 저는 이런 의미에서 학교 성적을 잘 받고 좋은 대학교를 가고 교회에서 목사님, 전도사님들이 설교하면 가만히 잘 앉아서 듣는 것이 좋은 교육, 좋은 신앙 교육이라고 생각하지 않습니다. 우리 한국 사람들은 질문하는 것을 잘 하지 못하는데요. What is a good spiritual education? And I think that is really allowing people and equipping people to ask questions. 저는 교육이 지식을 머리에 넣게 하는 것이 아니라 질문하게 하는 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 질문을 하면 그 답을 찾아가기 때문입니다. 다른 사람이 이미 답을 찾아놓은 것을 배우기만 하고 주입식 교육으로 배우는 것은
나의 언어가 아니고요. 내가 찾은 답이 아닙니다. 그래서 when I strive to find the answers in my own experiences and in my own language, I believe that that's when creativity and that's when genuine thinking comes out of it. 저는 이것을 조금 확대해서 적용해서 우리 신앙에서 가장 중요한 것도 바로 질문을 하는 것이라고 생각을 합니다. 우리가 삶을 살면서도 질문을 하는 것이 중요합니다. It's very important that we ask questions about our lives. 내 삶에 가장 중요한 것이 무엇이지? 나는 무엇을 위해서 살지? 이제 나에게 주어진 시간 동안 나는 어떻게 살아야 하지? What is important to me? And what is my life about? And how should I live the rest of my life? 이런 질문을 해야만 그에 대한 답을 얻을 수가 있습니다. 사람은 무엇으로 사는가? What men live by. 이것이 톨스토이 단편집 중에 하나의 제목입니다. 이 톨스토이와 도스토옙스키로 대표되는 러시아 문학을 제가 나중에 시간 되면은 읽어보면 좋겠다는 그런 바람을 가지고 있는데요. 이들의 문학을 보면은 What men live by. 이 fundamental question에 대한 고민이 이 러시아 문학에 담겨 있습니다. 그러면 우리도 끊임없이 질문을 던져야 할 것입니다. 우리 성도는, 우리 그리스도인은 무엇으로 사는가? 우리는 어떻게 살아야 하는가? As Tolstoy is asking this question, what shall men live by through this book? We should ask ourselves as Christians, what should I live by and what should I live for? And I think Solomon asked a similar question. 솔로몬도요, 내가 무엇으로 사는가, 내가 어떻게 살아야 되는가에 대해서 he asked the right question, but he didn't quite get to the right answers just yet. 솔로몬이 그 질문을 던졌는데요. 그는 아마도 그의 그 질문을 찾는 시작점이 그가 할 수 있는 것, 그가 왕으로서 부유한 사람으로서 할 수 있는 것이 바로 쾌락, pleasure를 pursue하는 것이었습니다. And Solomon wanted to pursue pleasure to get the answer for the questions that he had in his life. 살면서 가장 좋은 것들을, 가장 최고의 것들을 가지고 나의 감각을 최대한 만족시키면서 한번 살아보자. 이 세상에 있는 좋은 것들을 다 누리면서 경험하고 살아가면은 그러면 행복하지 않을까? Shouldn't the best things and the pleasures, shouldn't that bring me happiness? 라고 그렇게 생각했던 것 같습니다. 저희 1절 다 같이 한번 읽어볼까요? 그는 스스로 말하였다. 이제 내가 시험적으로 마음껏 즐기리니 쾌락이 무엇인지 알아보자. 그러나 그건 역시 허무한 일일 뿐이었다. 최고로 맛있는 거를 먹고요. 최고로 아름다운 곳에 여행도 가고 감각적으로 누릴 수 있는 그 모든 것을 솔로몬이 다 해봤는데요. 그것이 허무했다라고 그렇게 이야기합니다. 요즘 시대의 사람들이 어떻게 살아가나 보니까 on YouTube, this has become a genre in the Korean society. 요즘에 보면은 먹방이라는 게 유튜브에서 사람들이 그렇게 많이 보더라고요. 제가 농구를 좋아하니까 농구 선수 중에 예전에 정말 농구를 잘했던 현지엽이라는 농구 선수가 있는데 이 사람이 이제 커리어를 바꿔서 유튜브에서 먹방하는 그런 사람이 되었어요. 이 사람이 뭘 하냐면요. 어떻게 하면은 고기를 가장 맛있게 잘 먹을 수 있을까? 이거를 가지고 이제 이 유튜브 쇼를 하는데 너무 이게 재밌기도 하면서 저 사람은 저런 만족으로 사는구나라는 것을 느낄 수가 있습니다. 예전에는 배가 고프면 when you become hungry, I always thought, when you become hungry, you eat something, right? You fill your stomach. But his focus is not so much filling his stomach. 어떻게 하면은 더 맛있게 먹을 수 있을까? 이거를 가지고 이 유튜브 채널을 찍는데요. 정말 이거를 맛있게 먹는데 원리 원칙이 있더라고요. 일단 저 사람이 이 고기를 선택할 때 마블링이라 그래서 그 화이트 팻이 고기 안에 잘 이렇게 퍼져 있는 그런 고기를 선택하고요. 열을 가하면 그 지방이 녹아서 고기 특유의 고소한 맛이 난다고 합니다. 또 고기를 잡은 바로 그날에는 이 근육들이 수축되어 있어가지고 이게 딱딱하고 맛이 없으니까
하루 이틀 그렇게 숙성시킨 그런 고기를 먹습니다. 또 고기를 먹을 때 고기의 생명이 그 안에 있는 그 육즙, 주스라고 하는데요. 겉을 잘 이렇게 바삭하게 구워서 육즙이 빠져나가지 못하게 그렇게 구워서 그렇게 먹는 게 가장 맛있다고 합니다. 이 사람은 자기의 삶을 마치 가장 자기의 맛있는 것을 먹기 위해서 그렇게 사는 것처럼 그렇게 살아가는데 요즘 사람들이요 저런 거를 보면서 그렇게 열광한다라는 거예요. 요즘에는 nowadays very few people think about how to fill my stomach. 요즘에는 밥을 먹을 수 있을지 없을지는 별로 고민하지 않죠. 요즘 사람들은 어떻게 하면 인생을 즐길 수 있을까? 이것에 집중하면서 살아가는 요즘 시대 사람들의 모습을 잘 보여준다고 생각을 합니다. But not only eating, Solomon has tried everything that gives him pleasure for his senses, but he only found meaninglessness. And another thing that Solomon tried was building great projects and great buildings and great architectures. 우리 4절 다 같이 한번 읽어볼까요? 나는 큰 사업들을 이루었다. 대궐들을 건축하고 포도원도 만들었다. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. 사람이 가장 하고 싶은 욕구 중에 하나가 무언가 큰 거를 만드는 거예요. 만들어서 사람들에게 박수도 받고 인터뷰도 하고 크게 비즈니스를 만들어서 사람을 하여하고 사람을 고용하고 이런 그런 욕구가 사람들 안에 있다라는 것입니다. 회사를 창업해서 IPO도 하고 인터뷰도 하고 직원들도 고용하고 그런 일들을 합니다. Why do we have workaholics in our society? Workaholics force themselves. No one's forcing them to work hard. They are forcing themselves to work hard because it's fun. Because it's fun to build great things. 아무도 시키지 않았는데 내 삶을 회사와 비즈니스에게 마치 가져다 바치는 그런 삶을 우리가 살고 있다라는 것입니다. 조금만 비즈니스가 커지고 내가 고용하는 사람이 늘어나고 조금만 알려지면은 금방 사람이 변하더라고요. 그게 재밌나 봐요. 한 직원이 10명만 돼도 그 직원들을 이렇게 부리는 재미가 있는 것 같습니다. 그런데요, 교회도 보면은 비슷한 일이 일어나는 것 같아요. 교회에도 직원이 10명만 되면은 금방 사장님이 되고 회장님이 되는 것을 우리가 이렇게 많이 보게 됩니다. 저는 개인적인 생각은 교회가 커지면 가족적인 분위기를 잃어버릴 수 있을 것 같아요. And I think that as the church gets bigger, we sort of cease to become a family-like, environment. 만약에 서로의 얼굴과 이름을 모르고 서로 자녀들을 모르면서도 우리가 교회가 가족이라고 부를 수 있을까라는 것에 대해서 저는 조금 이런 질문을 가지고 있습니다. 교회 사역도 하지만 분명히 전문성과 많은 리소스가 필요한 것들이 있을 것입니다. 예를 들면은 교육 컨텐츠나 온라인 플랫폼 같은 것은 또 많은 전문성과 리소스가 필요합니다. 그러면 어떻게 함께 공유하고 네트워크하는 것을 연합하기도 하면서 어떻게 또 가족같이 될 수 있을까? 그래서 저는 좋은 교회들이 작은 교회를 추구하되 서로 네트워크하고 서로 전문성을 함께 공유하는 그런 모습이 좋지 않을까 하고 생각을 해보았습니다. 조금 본문으로 돌아가서요. 솔로몬이 he built great projects, great houses, great vineyards, and he has done a lot of development efforts. 여러분 건물 구경하시는 거 좋아하시나요? 건물이 사람에게 주는 그런 압도감과 안정감이 있습니다. 제가 LA에서 가장 가기 좋아하는 장소 중에 하나가 바로 퍼 게리 뮤지엄이라는 곳인데 여러분 한 번쯤 다들 가보셨을 것이라고 생각합니다. 이 진 퍼 게리라는 사람이 1940년대에 그 페트롤리엄 인더스트리로 어마어마한 돈을 벌었고 이 사람이 그 돈으로 정말 아름다운 건축물을 남겼습니다. And I love visiting the Getty Museum. And the building itself is a piece of art, and I never get tired of going there. 저는 이렇게 건축물을 보는 것을 좋아해서 정말 이 아름다운 건축물을 보면은
정말 이게 타이어드해지지 않는 것 같아요. 제가 또 예전에 시카고에 가본 적이 있는데 시카고에 가면은 정말 아름다운 건축물들이 있더라고요. 이렇게 도시 중간에 강이 하나 흐르고 그 주변으로 정말 아름다운 건축물이 있습니다. 저 건축물들을 만든 사람은 the designers and the builders of those such awesome buildings, they must be so proud of themselves. 솔로몬도 당대의 최고의 프로젝트들을 개발 프로젝트들을 했던 사람인데요. 그가 만족했을까요? 만족하지 못했을까요? 저희 10절 다 같이 함께 읽어보겠습니다. 나는 내 눈이 원하는 것이라면 무엇이든 거절하지 않았다. 그 어떤 쾌락도 사양하지 않았다. 나는 이 모든 일들로 인하여 기쁨을 누렸고 이것은 내 모든 수고의 보상이었다. 그런데 내 손이 한 일과 노력한 수고를 돌이켜보니 모든 것이 바람을 잡는 것처럼 허무했다. 해 아래서 도대체 무슨 보람을 얻겠는가? Anything I wanted, I would take. I denied myself no pleasure. I even found great pleasure in hard work, a reward for all my labors. But as I looked at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaninglessness, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. 솔로몬이요, 이것도 허무했다라고 이야기합니다. 11절에서 여러분이 지난주 설교에 집중하셨다면 가장 중요한 부분이 무엇이냐면 해 아래서라는 부분입니다. 해 아래에 있는 것에 만족이 없었는데 솔로몬이 열심히 만들어서 by working hard and building great things, why did Solomon say it was meaningless? 왜냐하면 왜 허무했다라고 느꼈냐면요. 그것이 바로 후계자에 대한 문제였어요. 18절 우리 다 같이 읽어볼까요? 정말 해 아래서 내가 수고했던 모든 일들을 내 후대에게 물러주어야 한다고 생각하니 이 모든 일들이 싫어졌다. 그 사람이 지혜로울지 어리석을지 누가 알까? 나의 후계자도 내가 수고하고 노력했던 모든 일을 자기 마음대로 할 것이니 허무하다. Solomon has worked so hard to build these great things, and he realized that he has limited time left, and he needs to transfer everything that he has worked for to another person who is going to be in charge after him. And how do you know that he's going to be wise or is going to be unwise? How do you know that he's going to try to take glory for everything himself and not for everything that Solomon has worked so hard for? 솔로몬이 자기 다음에 있는 후계자가 지혜로운 사람일지 아닐지 알 수가 없다라는 거예요. 그 후계자가 솔로몬이 한 모든 것들을 다 없애버리고 지워버리고 자기 자신이 영광을 취하려고 할 것이고 솔로몬이 열심히 한 것을 다 망가뜨리는 사람이 될지 아닐지 알 수가 없다라는 것입니다. 집안과 또 회사와 비즈니스와 교회가 당대에서 끝나면 안 되잖아요. 그렇죠? We wanted to build lasting, multi-generational families and businesses and companies and churches. So what's really important is who is going to take the next leadership after you have given so much time and effort into what you're building. 좋은 후계자를 선정하는 것이 비즈니스나 교회에도 너무 중요한데 참 아이러니하게도 좋은 훌륭한 사람이 좋은 후계자를 선택하는 것이 또 굉장히 힘들고 항상 그렇게 잘 하지는 못하는 것 같습니다. 저는 교회에서 후임자를 청빙하는 것에 대해서 조금 이 말씀을 보면서 생각해 보게 되었습니다. 저는 이런 생각을 한번 해보았어요. 우리가 서류를 봐서 누군가를 이렇게 청빙하고 또 한두 번 설교 들어보고 한두 번 인터뷰하고 만나는 것이 무엇과 비슷하냐면 그냥 서류 통해서 나와 결혼할 사람을 고르고 한두 번 그냥 상견례하고 데이트해서 결혼할 사람을 평생 함께 살 사람을 고르는 것과 같다라는 그런 생각을 해보게 되었습니다. I feel like we need to raise up the next generation of leaders within our church. And many people hearing this message should be the leaders of our church down the road. 우리가 교회에서 좋은 사람을 훈련하고 길러내서 우리 내부에서 자연적으로 훌륭한 리더를 많이 키워내고 그 사람들이 교회를 이끌어 나가는 것이 저는 맞다고 생각을 합니다. 저는 언제 외부에서 들여오는 것이 적절하다고 생각을 하냐면요. 우리 내부의 문화와 우리의 영성이
정말 너무 부족하고 도저히 우리 안에서는 잘 될 가능성이 없다면 외부에서 누군가를 모시고 오는 것이 맞습니다. 그런데 우리 가운데 문화와 그 영성이 훌륭하고 괜찮고 더 우리 내부의 힘으로 발전할 수 있다면 외부에서 어떤 분을 청빙해 오는 것보다는 우리 내부에서 좋은 지도자를 키우는 것이 저는 훨씬 더 맞다라고 생각합니다. 솔로몬은요 24절에서 사람은 무엇으로 사는가? What men live by. 이것에 대해서 어느 정도 약간의 답을 얻은 것 같습니다. 24절 다 같이 읽어볼까요? 사람에게 먹고 마시고 자기 일에 만족하는 것 이상으로 좋은 일은 없다. 내가 보니 이건 역시 하나님의 손이 정하신 대로다. So I decided there is nothing better than to enjoy food, drink, and to find satisfaction in work. 여러분은 여러분의 일에 만족하는 사람입니까? Do you find satisfaction in your work? I rarely see people who are satisfied in their works. And I'm not just talking about jobs. 일만, 저희가 직업만 이야기하는 것이 아니라 여러분의 일일 수도 있고 여러분의 열정일 수도 있고 또 취미일 수도 있고 가정과 우리 자녀를 섬기는 것일 수도 있습니다. 자기 일에 만족하는 사람은 정말 행복한 사람일 것입니다. If you find satisfaction in your work, you must be a happy person. But why is it that so many people do not find satisfaction in their work? 사람이 만족을 모르는 이유가 여러분 무엇일까요? 저는 그것이 바로 욕심 때문이고 죄 때문이라고 생각합니다. 우리는 항상 더 나은 것, 더 좋은 것을 원하기 때문에 만족이 없습니다. 어느 정도 내가 돈을 벌면은요, 더 벌기 원하고요. 더 무언가를 가지면 더 좋은 것을 가지기 원합니다. 욕심이 있는 곳에 만족이 없고요. 죄는 우리를 욕심이 있게 합니다. 죄는 사람으로 하여금 만족하지 못하게 합니다. The sin that we find in us is not going to make us satisfied and it's going to give birth to greater greed. 우리가 전도서를 생각해 보면서 저희가 함께 나누기 원하는 이 프레임워크가 바로 지난주에 나눈 대로 솔로몬이 묻고 예수가 답하다. Solomon asks, then Jesus answers입니다. 솔로몬의 질문은 바로 다음과 같습니다. 죄 많고 욕심 많은 우리가 어떻게 인생을 의미 있고 만족하면서 살 수 있을까? We as sinful beings, how shall we find satisfaction in our lives? 예수님은 우리의 삶의 의미와 목적이 무엇이라고 말씀하실까요? 요한복음 4장 34절에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 나의 음식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 완수하는 것이다. 솔로몬은 pleasure를 통해서 그 뜻을 찾으려고 했는데요. For Jesus, he said his food is to do the will of him who sent me and to finish this work. 예수님께서는요, 그 사명이 있으셨던 거예요. 왜 우리가 음식을 먹죠? 우리가 음식을 먹기 위해 사는 것이 아니라 먹고 에너지를 얻고 nourishment를 얻고 힘을 내서 무엇을 하기 위해서 음식을 먹는 거죠? 그 사명을 이루기 위해서. 하나님께서 우리에게 주신 일을 이루기 위해서 우리가 음식을 먹는 거잖아요. 예수님이 보시기에는 the act of eating cannot be separated from doing the work that God has given him. Those are equal things because those are related. 하나님께서 우리에게 사명을 주셨다라는 거예요. 하나님께서 우리에게 할 일을 맡겨주셨다라는 거예요. 이 사명은 this mission is not about the kind of job you have. 이 사명은 직업이 아닙니다. 돈을 버는 것만이 사명이 아니에요. 이 사명은 this has nothing to do with your age. 나이와 상관이 없습니다. 나이가 어려도 나이가 은퇴를 하는 나이가 돼도 그 사명은 존재합니다. 그 사명이 무엇이냐면요. 예수님께서는 Jesus knew specifically what his mission in his life was. 하나님께서는 예수님에게 분명한 사명을 주셨고 예수님은 그 사명이 무엇인지 분명히 알고 계셨습니다. 그리고 제가 믿는 것은 I believe that God has given
each and every one of us the mission, God's work in this world. 저는 그래서요, 사명을 알고 그 사명대로 사는 사람이 행복하다라고 생각을 합니다. 사람이 살면서 왜 힘든지 아세요? 왜 무기력증에 빠지고 왜 우울증에 빠지는지 아세요? 의미가 없어서 그래요. 사명이 없기 때문에 우리가 무기력하고 힘들어지는 것입니다. Do you know why people burn out? It's not so much because they're working so hard. It's because they don't have the meaning. They don't have the mission for their lives, and that's why people burn out. We Christians find satisfaction in doing God's work. We call that mission. Some work that you are called into. 우리 그리스도인은 하나님께서 주신 사명 안에서 그 만족을 찾는 사람입니다. 그리스도인은 그래서 이 세상의 최고의 것들을 소유하고 경험하지 않아도 괜찮습니다. 왜냐하면 we believe that the mission that God has given us, that's the most important thing. We don't need to build great buildings. We don't need to build, make a lot of money. We don't need to indulge ourselves in pleasure. Only thing that we gotta think about is what kind of mission God gave me. 우리가 물어야 할 것은요, 하나님께서 나에게 어떤 사명을 주셨나, 그리고 그 사명 안에서 만족을 찾는 성도가 나는 과연 될 수 있을 것인가 라는 것입니다. 그런데 이 사명을 찾는 것이 항상 straightforward 하지는 않은 것 같습니다. 제가 간단하게 몇 가지만 이 사명을 찾는 방법을 여러분들과 나누기 원합니다. 첫 번째는 은사입니다. It is your spiritual gift. 세상에는 노력해서 안 되는 것들이 있습니다. 은사를 가져야만 되는 것들이 있습니다. 저는 하나님께서 사명을 주실 때 반드시 은사를 함께 주신다고 생각합니다. When God gives us missions, He will also give us the gift. 그래서 우리가 이 은사를 나의 만족이 아니라 믿음으로 사용할 때 그 은사를 따라가면 you are likely to find the mission when you follow your gift. 제가 목사가 되어야 하나 말아야 되나라고 고민하고 있을 때 김동호 목사님이 샌디에고를 방문하신 적이 있습니다. This highly respected pastor visited San Diego and I volunteered myself to become his personal driver. 제가 운전을 하면서 이분께 이제 제 고민을 나누고 이분의 조언을 들었는데요. 제가 평생 잊지 못할 말씀을 이분께서 해주셨습니다. 이분께서 이렇게 말씀하시더라고요. 임전도사, 내가 임전도사를 오래 안 것은 아니지만 사람은 자기의 은사를 무조건 쫓아가야 돼. 저는 제가 가는 길을 결정할 수 있는 정말 그분의 중요한 조언이 되었습니다. 은사를 쫓아가는 삶, following your gift, and I think that is likely to lead to your mission. 두 번째는 열정입니다. 제자들이 모든 것을 버리고 예수님을 쫓아갈 수 있었던 이유가 무엇이냐면 제자들이 예수님을 만났을 때 그들의 마음이 뜨거워졌기 때문입니다. 우리 누가복음 24장 32절 다 같이 함께 읽어볼까요? 그들이 서로 이야기했습니다. 길에서 예수님께서 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리의 마음이 불타는 것 같지 않았는가? As the disciples spent time with Jesus, the disciples were saying, weren't our hearts burning within us as Jesus talked to us and as He explained the scriptures to us? 이 제자들의 마음이 불타는 것 같았대요. 예수님께서 말씀을 가르쳐 주시고 그 소명을 주시니까 그 제자들의 마음이 불타는 것 같았다고 그렇게 이야기합니다. 하나님께서 은사와 소명을 주신 사람에게는 뜨거운 마음의 열정을 동시에 주십니다. 저는 예수님께서 그 뜨거운 마음을 주시는 사람이라고 생각을 합니다. 우리는 그 뜨거운 열정을 따라가면 됩니다. 제가 하나님께서 주신 이 사명자의 마음을 저의 롤모델 중에 하나인 한비아 씨라는 사람이 있는데요. 이분이 지도 밖으로 행군하라라는 책에서 자신이 가진 사명을 그 마음의 뜨거움으로 이렇게 표현하시더라고요. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 오늘도 나에게 묻고 또 묻는다. 무엇이 나를 움직이는가? 가벼운 바람에도 성난 불꽃처럼 타오르는 내 열정의 정체는 무엇인가?
소진하고 소진하였을지라도 마지막 남은 에너지를 쏟고 싶은 그 일이 무엇인가? 지금으로서는 그것이 긴급 구호라고 자신 있게 말할 수 있다. 그래서 기쁘다. 저는 우리가 나무교회에서 함께 하면서 우리의 삶의 사명을 발견했으면 좋겠습니다. And especially I want our students to really find the mission for their lives and to discover what their gifts are and to follow their passions. 우리의 마음을 뜨겁게 하시는 그 하나님을 우리가 만나고 그 사명을 발견했으면 좋겠습니다. 우리는 교회에서 없는 일을 만들어내서 사역이라고 팀이라고 붙이고 하는 것이 아니라요, 하나님께서 우리에게 주신 그 사명을 발견하고 우리의 마음을 뜨겁게 하시는 그 하나님의 마음을 품어서 그것을 하는 것이 바로 우리의 사명이고 우리의 사역이기 때문입니다. I really want everyone in our church to discover what their missions are, find their gifts and callings, and to really have the passion that God is giving in their hearts. 예수님께서는요, 자신의 사명이 무엇인지 정확하게 아셨던 분이세요. 그리고 그 사명을 이루기 위해서 자신의 짧은 33년의 삶을 완벽하게 집중하셨던 사람입니다. Jesus knew exactly what his calling was, and in his short 33 years of his life, he focused solely on what his mission was. 예수님께서요, 그 사명을 다 마치고 어떻게 말씀하셨는지 아세요? 다 이루었도다. It is finished. 예수님께서는 그렇게 말씀하셨습니다. 저는 하나님께서 저와 여러분들에게 분명히 이 사명을 주신다고 생각합니다. 그러면 우리가 살아가야 할 방법은, 우리가 걸어가야 할 그 길은 그 사명을 이루는 것입니다. 그리고 우리가 다 이루었다. It is finished. 라고 그렇게 말할 수 있는 그런 우리가 되기 원합니다. 저는 우리를 단지 크리스천으로, 교인으로 불러주신 것이 아니라 하나님께서 우리를 사명자로 불러주셨다라고 생각합니다. 직업과 상관없고 나이와 상관없습니다. 우리가 이번 일주일 동안 하나님께서 나에게 은사를 주신 것이 무엇입니까? 나의 마음에 뜨거움을 주신 것이 무엇입니까? 내가 그것을 위해서 살아가고 그 사명 안에서 만족을 찾는 성도가 되게 해달라고 우리 기도하면서 하나님께 묻고 사명자로서 한 주를 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 네, 우리 찬양팀 나와주시고 저희가 참 아름다운 곳이다라는 이 찬양을 하면서 하나님께서 우리에게 주시는 이 사명과 은사와 열정을 다시 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 우리 다 함께 일어서서 찬양할까요?